হাই বন্ধুরা, গুড ইভিনিং। এখন হয়েছে সময় রাত 9টা। আমরা গতকাল বিকাল 4টেই বেরিয়ে এসে আছি কুরুক্ষেত্রে। তো কুরুক্ষেত্রে হোটেল 3 স্টার নাম, এটাতে আমরা ছিলাম। তো কুরুক্ষেত্রের কী জন্য বিখ্যাত তোমরা তো সকলেই জানো। সেই মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল এখানেই, তো সেটার জন্যই বিখ্যাত। এই যে পেছনে আমাদের হোটেলটা, বাইকগুলো ওই যে রেডি, আমাদের বেরোবো জাস্ট। আর এই যে উল্টো দিকে রাস্তা, এই যে ফ্লাইওভার চলে গেছে, এটা হচ্ছে রাস্তা। আর ফ্লাইওভারের ওয়ালে দেখো, পুরো ওয়াল পেন্টিং করা, সব মহাভারতের গল্প, শ্রীকৃষ্ণ, সব ওয়াল পেন্টিং করা। তো বেশ ভালো লাগলো। আর এদের সঙ্গে কথা বললাম, লোকালদের সঙ্গে। এখানে যে যুদ্ধ হয়েছিল, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, তো সেটা এখন একটা জলাশয় মতো হয়ে গেছে। কিসাম তালাব বলে একটা নাম বললো, পরবর্তীতে আমার মনে পড়লে আমি দিয়ে দেবো, জানিয়ে দেবো খুনি। যে পুরো ওয়ালটা একদম যতদূর আছে, পুরো এই মাথা থেকে একদম ওই মাথা পর্যন্ত পুরোটা ওয়াল পেন্টিং করা। তো এখন এখান থেকে বেরোবো, একটু চা খাবো, ফ্রেশ হবো, কারণ জানো লাগেজ বাঁধতে অনেকটা খাটাখাটনি হয়েছে। এখানে আশেপাশে চায়ের দোকান একটু সামনে আছে, চা খাবো। তো চলো, নেক্সট আপডেটের পরে দিচ্ছি। এখান থেকে বেরোবো, কোথায় যাব, পাঠানকোট যাই না উধমপুর যাই, যেটাই যাই সেটা তোমাদেরকে পরবর্তীতে জানাচ্ছি। তো চলো, আর একবার টাটা। आठ बाइक थी, 10-15 दिन पूरा यूरोप 7 कंट्री में गया। इधर से यूरोप का वीजा मिल जाता है। दिल्ली से बम्बई गए थे, बम्बई से बायर गए थे। वहाँ बायर हमारी बाइक गई थी पूरी, बायर गए थे। बायर या दिल्ली से बम्बई गए थे, बम्बई से बायर हमारी गाड़ी गई थी इस्तांबुल। इसके लिए तो हंसर बनना पड़ता है। आर्मी थ्रू गए थे, बाइक का आर्मी में था। अच्छा अच्छा। आर्मी थ्रू गए थे। बुलेट बाइक ली थी मैंने गुड़गांव से, 6 बाइक ली थी हमने, 8 बाइक थी। और पूरा यूरोप बाय रोड, टर्की, ग्रीस, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, लंदन, सबसे बढ़िया जगह कौन सा था? सारे बढ़िया है, हमें पता है। हाँ, इस्तांबुल भी अच्छा है। हाँ, टर्की का कैपिटल सिटी है ना। हाँ, पेरिस भी ठीक है, लंदन थोड़ा कंजेस्टेड सा है। हाँ, इटली आपको बहुत पसंद आएगा, मतलब थोड़ा विलेज वगैरह है। ये नहीं जैसा बोल रहे हैं यहाँ का। अच्छा, बाकी पेरिस वगैरह ये बहुत अच्छी बढ़िया है। मिलान सब देखा मैंने, वेनिस वूनिस सब। कितना दिन लगा? हमारा 1 महीना लगा था। हमने 11,000 चलाई, 11,000 किलोमीटर टोटल। 30 दिन में 11,000 किलोमीटर। ओए, और हमारा एक्सीडेंट भी हुआ था, गाड़ी बड़ी टूट गई थी हमारी। ये सारा ठीक था। अच्छा, तो हमने एक ग्रीस में ठीक करवाया था, वहाँ बुलेट है, यूरोप में था बुलेट पूरे में, यूरोप में हमने पूरा ये चेंज करवाया था सारा। वहीं पे मेरा टायर भी फट गया था, आगे भी टायर ब्रस्ट हो गया था। अच्छा, बिल्कुल न्यू टायर, जबकि टायर ही ब्रस्ट हो गया, गाड़ी ऐसे गोल कर देते ऐसे सीधा क्यों गर्मी है वहाँ पे? नहीं, ठंडा हुआ था। वहीं पे वेदर तो बहुत बढ़िया होता है। हाँ, हम अगस्त में गए थे हम। हाँ, तो अभी तो वेदर तो बस बढ़िया रहता है इस टाइम। अगस्त सितंबर हो गया, मतलब वेदर बदल गया। हाँ, पहले गए हो यहाँ पर? पहले गए हो? नहीं, पहले नॉर्मल घूमने गए हैं। वो सिक्किम रोड अभी तो ठीक हो गया, वो मनाली वाला जो रोहतांग वाला जो पूरा कट हो गया ना। हाँ, रोहतांग तो मैं तो मैं ले भी गया हूँ 2 बार, लेकिन मैं बाइक पे नहीं गया, ऐसे गया। तो पहले बड़ा खतरनाक था ऊपर से, जो रोहतांग क्रॉस करते थे ना, वहाँ बड़ा सड़क के शुरू के बिल्कुल। अभी तो बस अभी बस बस एक खराब पैच 15 किलोमीटर का, वो जांस्कर पादुम नीमो का जो रूट है, हाँ, उसमें पड़ेगा। वो सिर्फ एक खराब है। एक तो नदी का पैच आएगा, बिल्कुल नदी में चलना है आपको। हाँ हाँ, ये लोकेशन बहुत बढ़िया है। वही तो बहुत शानदार। जंस्कार रिवर के बगल वाला रास्ता हाँ। पूरा, जो पदुम तक जाता है। वो थोड़ा सा है। लेकिन उसमें दिक्कत एक है कि आपको वो सिर्फ संडे को और ट्यूसडे को खुला रहता है, वो भी सुबह 6 से शाम को 6। अच्छा, अभी बंद रहता है वो? ये टाइमिंग है। अच्छा, टाइमिंग है। ये टाइमिंग के बाद बीआरओ काम करता है ना, हाँ, BRO काम करते हैं। तो मतलब टूरिस्ट के लिए बंद कर देता है। वैसे कहाँ से, बंगाल में कहाँ से हो? तो
कोलकाता से ही मंगल भी रहा हूँ मैं सिलीगुड़ी दार्जिलिंग का मैं हाँ तो मतलब आपको दार्जिलिंग नॉर्थ सिक्किम तो आपको सब कुछ पता ही है हाँ, सारा। हाँ मैं गंटो भी रहा वो क्या बोलते हैं लाचुंग लाचेन की तरफ आप गए थे भी रहा कालिम्पोंग गुड़गांव भी गए होंगे हाँ, सब साल देखा हुआ उधर इम्फाल भी रहा हूँ नागालैंड भी देखा पूरा इधर केरला देखे गोवा भी देखा क्या नहीं देखा और क्या यही लाइफ यही लाइफ अभी भी जाते हो घूमने अब भी कल कल आया हूँ मैं कल अच्छा। मैं हिमाचल गया था नहान गया था आगे लाहौल स्पीति हिमाचल गया नहान गया था अच्छा नहान नहान से ऊपर गए थे तो गाड़ी में कार में गए थे 5 दिन में आया था कल ही आया हूँ शाम को वो दूसरा ऑर्डर बोल कोई नहीं थैंक यू भैया और दोबारा और बना भाई साहब डेफिनेटली बेराओ बेराओ এই ধাবায় আমরা চা খেতে দাঁড়িয়েছি না। চা খেতে দাঁড়িয়েই দেখি পাংচার ঢোকার সময় অবশ্য বুঝেছি যেমন টায়ারটা দেখতেই পাচ্ছ টায়ারটা পুরো ফ্ল্যাট হয়ে গেছে এখন এই দাদা এই পাশে বিস্কিটের দোকান কফির দোকান এই দাদা আমাদের বলে দিচ্ছিলেন যে কোথায় কোথায় মেকানিক পাওয়া যায় তো সেটাই ওনার কথা মতো আমরা পরবর্তীতে মেকানিক এসে যাই এবং যা যা হলো তোমরা দেখো আমাদের সঙ্গে আজকে রাতে কি কি হলো এই যে আমরা দুজন যাচ্ছি মেকানিক খুঁজতে होगा कुछ हाँ হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি কুরুক্ষেত্রে খোঁজ নিয়ে দেখো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ ওই কুরুক্ষেত্র ওখানে জিজ্ঞেস করো না আমরা যে হোটেলে ছিলাম না ওই হোটেলের পাশেই দেখো একটা গ্যারেজ আছে মোটরসাইকেলের গ্যারেজ 2000 years later তো আগের দিন রাত্রেবেলা কোনো উপায় না পেয়ে আমরা এই ধাবাতেই একটা রুম নিয়েছিলাম পরের দিন সকালবেলা চাকা রিপেয়ার করে মেকানিক এসে এই যে আমাদের চাকা লাগাচ্ছে তারপরে যা যা আমাদের সঙ্গে হলো আমরা যা যা করলাম দেখতে থাকো कितना है आपका पेमेंट कर दो अब रात को घूम रहे हो उसी हिसाब से क्या बोला हैं? जो मर्जी कर दो তো টোটাল কত দিনের ট্রিপ অ্যাপ্রক্স 22-23 কাশ্মীর দিয়ে উঠছো এদিক থেকে যাও কাশ্মীর থেকে উঠে মানালি মানালি দিয়ে না তাহলে স্মৃতি হয়ে না ও এর জন্য বাইক লম্বা লম্বা স্মৃতি যদি খুব ভিড় থাকে যাবো নাহলে যাবো এখন জ্যাকেটের মধ্যে তাই ভাবছি লাফাচ্ছে কি জ্যাকেটের মধ্যে এই জ্যাকেটের ভিতরে কিন্তু হ্যালো গুড মর্নিং সবাইকে গুড মর্নিং ফ্রম পিপলি পিপলি থেকে 3-4 কিলোমিটার সামনে মানে এটা হচ্ছে
গতকাল তোমাদের সঙ্গে কথা হলো কুরুক্ষেত্র থেকে আমরা প্রায় 13 কিলোমিটার সামনে আছি। তো কি হয়েছে, তখন কালকে কুরুক্ষেত্র থেকে যখন বেরোলাম, বেরিয়ে ভালো একটু চা খাবো, তো এই ধাবাতে দাঁড়িয়েছিলাম, এই যে সেঠি ধাবা, বেশ বড় সড়ো ধাবা। তো চা খেতে দাঁড়ানোর পরেই হঠাৎ দেখলাম মানে কি তখনই ফিল করলাম ঢোকার সময় মোটা একটা ব্রেক ফাটাস করে আওয়াজ হলো, আমার টায়ারের মধ্যে ঢুকে পাংচার হয়ে গেছে। তো যথারীতি নেমে দেখলাম পাংচার, এবং উইদিন 15 to 20 সেকেন্ডস সমস্ত হাওয়াটা সব বেরিয়ে গেছে। তো তারপর অনেক খোঁজাখুঁজি, তখন বাজে ওই রাত 9:30 পৌনে 10টার মতো বাজে। তো অনেক খোঁজাখুঁজির পরে বহু চেষ্টা করে রয়্যাল এনফিল্ড RSেও যোগাযোগ করেও কোনোভাবেই আমরা পাইনি কোনো মেকানিক। তো সেটা নিয়ে প্রবলেম। তারপরে রাত্রেবেলা এখানে রুম ছিল, এই রুম নিয়ে আমরা থেকে গেছি। তো রাত্রে এখানেই থেকেছি। এখন সকালবেলা উঠে স্নান টান করে ফ্রেশ হয়ে এখন বেরোবো। এখন বেরিয়ে উধমপুর বা তার আরও আগে যদি যাওয়া যায়, যতটা পসিবল ততটা যাব। তো থাকো আমাদের সঙ্গে, সবটাই শেয়ার করবো। এরপরে যেখানে যেখানে যাচ্ছি, যা কথাবার্তা হবে সবটাই দেখাবো। তো এই হচ্ছে পরিস্থিতি। তো চলো যাই, তারপরে আবার নেক্সট রাস্তায় গিয়ে কথা হচ্ছে। তো আমরা আম্বালা ঢুকছি, সামনেই আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট। আমরা আম্বালার গেট পার হয়ে এই যে মাইলস্টোন দেখতে পাচ্ছ, আম্বালা ঢুকছি। আম্বালা ক্রস করে আমরা সোজা চলে যাব উধমপুরের দিকে। তো আমরা পাঞ্জাবে ঢুকে একটা জায়গায় লাঞ্চ করতে দাঁড়িয়েছি। সেখানে এরকম অদ্ভুতভাবে সুন্দর জেসিবি ট্রাক্টর গাড়িতে এরকম সাজিয়ে একটা কি শোভাযাত্রা টাইপের হচ্ছিল। কি হচ্ছিল আমি জানি না, আমার নলেজে নেই। তোমাদের যদি কারো কোনো নলেজ থাকে এই বিষয়ে, বা কেউ যদি জানো এটা কি হয় এই সময় বা কি হচ্ছে, তো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও। তো এখন সময় হচ্ছে 3:05 আর আমরা এসে পৌঁছেছি পাঞ্জাবে। তো এই দোকানে দাঁড়িয়েছি, এই দোকানে আমরা লাঞ্চ করব। তো যাই হোক, অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে এলাম, বীভৎস গরম। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ সামনে যেমনটা রাস্তা, আর ওদিক থেকে আমরা এলাম। তো আমরা যাব আজকে সম্ভবত উধমপুর পর্যন্ত, আর ওদিকটাই হচ্ছে আমাদের কুরুক্ষেত্র। ওদিক থেকে আমরা এলাম, আর এদিকে হচ্ছে উধমপুর। তো কি বলবো, আর শরীর প্রচণ্ড এক্সজস্টেড, বীভৎস গরম। আর সামনে যেমনটা তোমাদের বললাম, কিছুক্ষণ আগে দেখালাম, একটা কি শোভাযাত্রা টাইপের চলছে। তো তোমরা কেউ কিছু জেনে থাকলে বলো ওটা কি শোভাযাত্রা। তো এই হচ্ছে পরিস্থিতি। আমরা খাবার অর্ডার করেছি,
রুটি খাবো বেসিক্যালি, এখন রাইস জাতীয় কিছু খাবো না, খেলে একটু ঝিমুনি পেতে পারে। আর গরম, বিভৎস গরম, বাইরেটা দেখতে পাচ্ছ, রোদ, প্রচণ্ড গরম। আজকে আমরা ডে রাইড করছি, তো একদিকে ভালো, খুব ভালো হাওয়া দিচ্ছে। তো চলো, এই হচ্ছে পরিস্থিতি, খাওয়া দাওয়া করি, দেখা হচ্ছে রাস্তায়। তো আমরা এখন আছি পাঠানকোটে এসে পৌঁছেছি আমরা ওই 8টা, 8:15 নাগাদ। এখন বাজে রাত 9:40। খাবার আনতে যাচ্ছি। আমরা যে হোটেলে আছি অ্যাকচুয়ালি এটা হোটেল রুম আছে এবং ব্যাঙ্কোয়েট হল, এই যে, এবং সুন্দর পার্কিং আছে। আমরা গাড়িগুলো ভেতরে পার্ক করে দিয়েছি, কালকে সকালবেলা দেখাবো খুনি। তো ওই জন্য বাইরে খাবার আনতে যাচ্ছি, খাবার নেবো, হয়তো ঘরে নিয়ে গিয়ে খাবো, খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়বো। আজকের আপডেট এই পর্যন্ত। শরীর সব ঠিকঠাক আছে, আমরা পৌঁছে গেছি, ফ্রেশও হয়ে নিয়েছি। তো পাহাড়ের দর্শন শুরু। তোমরা যারা এসছো এদিকে তারা তো জানোই, আর যারা জানো না তাদেরকে বলি, অ্যাকচুয়ালি পাঠানকোট থেকেই এই শ্রীনগর রাস্তায় পাহাড়ে ক্লাইম্বিং শুরু হয়। তো অলরেডি সেটা আমরা ওঠা শুরু করেছি। আমি আমার ইউটিউব ব্লগের জন্য ভিডিও তুলেছি, ইউটিউবে তো দেবই, সেটা দেখতে পাবে। আর বাদবাকি কালকে দিনের বেলাও তোমাদেরকে সমস্ত আপডেট দেবো এদিকে। প্রচণ্ড নয়েজ আসছে যেহেতু আমি রাস্তার উপর দাঁড়িয়েছি, এই যে মেন রাস্তা এটাই, দেখো এদিকে চলে গেল শ্রীনগর আর আমরা এদিক থেকে এলাম। তো মেন রাস্তা তো খুব নয়েজ হচ্ছে, আমরা টাউনের ভেতরেই আছি। তো চলো, আপাতত আজকের আপডেট এই পর্যন্ত। সকলকে গুড নাইট, দেখা হবে আবার কালকে।